वाहिगुरु जी की फतेह। छतर चबर तख्तां दे मालक, गुरता गद्दी ते सुभाईमान। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र अते पाक गोद विच सुभाईमान हो करके आप जी शाम दे सोहणे दीवाना दा आनंद मान रहे हो। बड़भागा अवसर सतगुर जियां ने बख्शिश कीता है। कल शाम दे दीवाना दे विच सतगुरां दी पावन बैरागमई कथा दा आप जियां ने आनंद माणिया। जिस वेले दशमेश पिता जी का जवाब लेके सिख सतगुरां दे पास गया, गुरु तेग बहादुर साहब जियां ने भाई गुरदित्ता जी के हाथ तो गुरता गद्दी आनंदपुर की धरती ते बैठे दशमेश पिता जी नूं भेज दिती ते नाल एक बचन लिखिया, नाम रहियो साधु रहियो गुरु गोबिंद। कहो नानक एह जगत मैं किन जपियो गुरमंत। सिख सतगुरां दा बचन ते गुरता गद्दी लैके आनंदपुर साहिब की तरफ नूं आ रहा है। उधर आनंदपुर की धरती ते माता गुजर कौर जियां नूं रात वेले दो सुपने आए, दोनों ही सच। पहला सपना जिस विच सतगुर जी गुरता गद्दी सौंप रहे ने दशमेश जियां नूं, उठ के बैठे ने बड़े चिंतित ने। फिर अख लगी है, सपना शुरू होया, सतगुरां दा सीस धड़ तो अलग हो गया। अमृत वेले गोबिंद राय जी कोल आए ने माता जी नूं इन्हां हालातां विच देख के सतगुर पुछदे ने, मां मेरी रो क्यों रही है? ऐसा की होया अज नितनेम भी तुसी नहीं कीता ते खाना भी नहीं खादा? ते फिर माता जी ने जो सुपने विच सुनिया दस दिता है। हुण मां गुजरी कहंदे ने, पुੱਤ एक सिख भेज दिओ, वेख के ते आओ उत्थे खैर सुख है। सतगुरां ने भाई जैता जी नूं अपने कोल बुलाया ते कह दिता, सिखा सतगुरां दा सीस लेके आई अदब नाल। गल इत्थों तक पुज चुकी है, क्योंकि ये कथा सिर्फ 4 या 5 दिनां दी रह गई। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने शहीदी का जाम पीना, उपरंत इस कथा तो बाद दशमेश पिता जी की रेगूलर कथा चलनी है। आओ कुछ समा सतगुरां दे उस पावन समय विच चलीए ध्यान करके। रसना करो पवित्र अदब सहित जपो जी, सतनाम सिरे वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम सिरे वाहिगुरु साहिब जी। सोन सिख हुक्म बंदना करके, गवन्यो मार्ग गुरु सिमर के। दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब जियां दे पासों भाई जैता जी आग्या लेके गुरां दे बचनां नूं सुन के मन के दिल्ली दी तरफ रवाना हो गए। हुण आनंदपुर साहिब तो निकले ने, रोपड़ दे करीब जदों गए, दिल्ली तो चलिया होया सिख जो सतगुरां दी गुरता गद्दी दीआं वस्तुआं लेके आनंदपुर साहिब नूं आ रहे हैं। रस्ते विच मुलाकात होई, उत सिख दिल्ली ते चल आयो, एह आनंदपुर को तज धायो। जदों सिख ने सिख नूं वेखिया बड़े वैराग विच आ गए। एक दूजे दा हाल पुछदे ने की खबर लेके आए हो? जदों उधर सिख ने दसिया सी गुरता गद्दी दीआं रस्मां अदा होण तो बाद आनंदपुर आ रहे हैं। इधरों भाई जैता जी ने दसिया असीं सतगुरां दे पावन सीस नूं संस्कार लई आनंदपुर साहिब लेके आउण लगे। जद कि उन्हां समयां विच गुरु तेग बहादुर पातशाह जी शरीर करके जिउंदे ने, शरीर करके जीवत बैठे ने। जदों सिखां दी ये 5-4 मिनट दी मुलाकात होई, इन्ना मन एक दूजे दा दुखी होया, बड़े वैरागी होए, बस चुप हो गए। दोनों सिख पंथ चल परे,
ਸਤਿਗੁਰ ਬੀਚ ਪਿੰਜਰੇ ਥਿਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਸਿੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਕਿੱਲ, ਤਿੱਖੇ ਸੂਏ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾ ਉੱਠ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਜਸਟਡ ਜਿਹਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ। ਪਿੰਜਰੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਦੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਡਾ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਦੇ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਮੁਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਇਕ ਰਸ ਦੁੱਧ ਪਾਵੈ, ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਤੇ ਨਹਿ ਨਾ ਡੁਲਾਵੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੁੱਖ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਸੀਹੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਮਕ ਦਮਕ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਰੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਹੱਥ ਮਰਿਆ ਜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਦੀ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਬਿਨਾ, ਰੋਟੀ ਬਿਨਾ, ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਖਾਣਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੌਣਾ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੋਜਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ठाकुर का पयो, जिसका सबसे आधारो, जे को खावे जे को पूंचे, तिसका होए उधारो। एहे वस्त तजी नह जाई, नित नित राखे और थारो। ये ते ओ वस्तु है जिन्हों छड्डिया नहीं जा सकता, जिन्हों छड्डे तो बाद कोई मर सकता है। रब दा प्यारा रब दे नां तो विछड़ के मर जांदा है। भुख प्यास दे दुख नहीं लगदे। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी सबर, सत, संतोख तिन्ने वस्तुआं नूं ग्रहण करके बैठे ने, जमाने दी परवाह नहीं करते। कितक दियोस इस भांत बिताए, तब जवगता कोप उपाए। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੋਤ ਸੀ ਚਵਗੱਤਾ ਤੇ ਹੈ ਮੂਰਖ ਸੀ। ਚਵਗੱਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਸਿਆਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਕਲ ਧੇਲੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਮਖੌਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਵੇਖ ਲੋ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਟਿਕਾਣੇ ਆਈ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਧੁੱਪ ਪਿੰਜਰੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿੱਲ ਤਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਏਸੀ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਬਲੋਰ ਬਿਨਾਂ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਲ ਹੈ। ਸੋਹਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੜੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਰਦਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਲਪ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਰ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਵਾ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਹ ਮਹਿ ਸਭ ਜਗ ਜੋਵਾ। ਅੱਜ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਜੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਾਹਣ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਤਨਾਮ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਓਏ ਆਖੇ ਨਾ, ਕੋੜਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਹਨੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਤਾ ਰੱਬਾ ਚੱਕ ਲਈ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਭ ਹਿੰਦਨ ਕੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਾਰ, ਸੋ ਅਰ ਰਹਿਓ ਨਾ ਭਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੱਜ ਜੁੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਬੜਾ, ਐਡੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੁੱਖ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਕਾਜੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਖ ਵੀ ਲਵੋ, ਬਥੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਧਾ ਝੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਜਾਵਣ। ਐਮ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤ ਮਹਿ ਚਵਗਤਾ, ਭਰਿਓ ਲੋਹ ਪਿੰਜਰ ਦੁਖ ਅੱਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੇਲਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ, ਸਾਧੂ ਦਾ, ਫਕੀਰ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਹਲਚਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਉੱਠਣਾ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਸੌਣਾ ਨਾ ਜਾਗਣਾ, ਸੌਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਏ। ਪਠੋ ਮੁਲਾਨੇ ਅਬ ਬੁਝਵਾਵੋ, ਮਨ ਹੈ ਸ਼ਰਾਹ ਦੀਨ ਮਹਿ ਲਿਆਵੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ ਉਹ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ? ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ PhD ਕਰਕੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਲਾ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆਹ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ, ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਣ। ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਰਾਵੇ, ਜਿਸ ਬਲ ਤੇ ਜਗ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਖਾਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੋਹ ਮਹਿ ਏਕ ਮਾਨ ਹੈ ਜਬੈ, ਕਰੋ ਖਲਾਸੀ ਤਿਸ ਕੀ ਤਬੈ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਲਾਸੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ। ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾ ਪੇਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ।
ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਜੇ ਹੋ ਜੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਵੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਨਤ ਦੇਹੂ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਾਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਡਰ ਪੈ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਤਲ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦੋ, ਜਾਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਦਿਲ ਦਲੀਲ ਦਿੱਲੀ ਪਤ ਐਸੇ, ਕਰਤ ਤੇਜ ਸਭ ਬਿਨਸੈ ਜੈਸੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਉਸ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ, ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕੀ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਏਕ ਮੁਲਾਨਾ ਇੱਕ ਉਮਰ ਆਏ, ਲੱਖ ਮਤਵੰਤੇ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏ। ਕਈ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਮੁੱਲਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚਾਕਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਏ ਉਸੇ ਦੀ ਮੰਨੂ। ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਕੋਲੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਸਮਝੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਕਬੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਗੁਰ ਹਿੰਦਨ ਕਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਹੀ, ਅਬ ਲੋ ਕਹਿਓ ਸੋ ਮਾਨਿਓ ਨਾਹੀ। ਆ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਫਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦਿਨ 3-4 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ। ਇਹ ਜੁਰਮ ਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ। ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜੁਰਮ ਖਤਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਮਰਾਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਈ ਜਾਈ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲੋ ਜਾ ਕੇ, ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਲਝਾਏਗਾ ਗੁਰਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਿਊਰੀ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਰਿਓ ਤਾਰੀਫਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਚਪੇੜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਾਏ ਕਰੋ ਸਮਝਾਵਨ ਤਾਹੂ, ਦੇਹੋ ਸਜਾਏ ਮਾਨ ਲੈ ਜਾਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਮਾਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਹੀ ਲਵੇ, ਅੱਕ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨੇ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ
ਆਪਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤਰਾਸ ਦਿਖਾਵਹੁ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਵ ਹੈ ਸ਼ਰਹਾ ਮਜਾਰਾ। ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਮੁੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖਾਪੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਈਗੋ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਹੋਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਨਵਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੱਟ ਕੇ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਈਨ, ਤੇ ਇੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੁਖੀ ਆ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਚੀਫ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੱਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਦੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਲੋਭ ਕੀ ਬਾਤ ਬਡੇਰੀ, ਕਰਹਿ ਨਿਕਾਹੋ ਸੂਤਾ ਸੰਗ ਮੇਰੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਹੋਇਆ। ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਵੇ ਸਭ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਠੇਠਾ। ਇਹ ਹਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਬਿਲੰਦ ਹੈ ਲੈ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਖਾਏ ਦੀਨ ਜੇ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਧੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਣੀ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮੋਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਪਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਅੰਡਰ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਪੀਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 99% ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਅਜੇ ਤੇ ਸਭਾ ਚ ਮਤੇ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਲਰ ਵੀ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਿਰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਛਾਣਦਾ ਤੇ ਜੇਲਰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਤੁਰਿਆ। ਮੁੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਏ। ਕਹੇ ਕਿਤਾਬਨ ਜਿਤਕ ਉਪਾਏ, ਦੇ ਸੁਦਾ ਦੇ ਲੈ ਸ਼ਰਹ ਮਨਾਏ। ਉਸ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕਤੀਬਾਂ ਕੱਛ ਚ ਲੈ ਲੀਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ 4 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਤੋਰੇਤ, ਜੰਬੂਰ, ਅੰਜ਼ੀਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਜ਼ੀਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੇ 4 ਪਾਸੇ। ਕੁਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਣਪਾਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਲਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਣਕਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਥਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ, ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਣਕਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੂੰ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਗੋਲ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਉਲਝਾਉਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਣਕਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਤੋਤਰ, ਉਹਦੇ ਭੇਦ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਮਹਾਨ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਰੰਗਜੇਬ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕਤੀਬਾਂ ਕੱਛਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਉਲਝਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਵ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖੇ, ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਲੱਭ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ। ਚੰਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਲਝ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਜਿਮ ਕਿਮ ਦੀਨ ਬਿਖੈ ਕਿਸ ਅਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਮਹਾ ਸਬਾਬ ਬਖਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸ਼ਬਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰੱਖੋ। ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਕੋਰਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, PhD ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਜੱਗ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਫਸਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ, ਹਾਥੀ ਜੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਝੋਟੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੂਰਖ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁੱਲਾਂ ਚੱਲੇ ਆ।
ਜੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮੀ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਲੋਭ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੰਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਚਹਿਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਲਾ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਰਨ ਦੀਨ ਕੋ ਸਦਾ ਬਿਲੰਦ, ਪਇਓ ਨਾ ਹਵੈ ਹੈ ਮੋਹਿ ਆਨੰਦ। ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਲੇ ਬਹੁਤ ਗਏ ਨੇ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬੋਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਆ ਕੇ ਭਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ ਵੀ ਮੁੱਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਫਾਹਾ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾ ਖੇਡਣਾ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਸਮਾਜ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਈਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਆਹ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਠਾਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਆਪਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਏ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਿੰਦਨ ਮਹਿ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ, ਨਹੀਂ ਆਨ ਜੇ ਪਿਖਿਆ ਜਹਾਨ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਲਾ ਇੰਨਾ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਆਪੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਜਾ ਵੀ ਠਣਕਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕਹਿਣਗੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਰੂ ਕੌਣ ਇੱਥੇ। ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਾਰ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਕਹਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਨੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, 15-15 20 ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਕਹਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਬੁਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੁੜਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਵਰਤੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਹਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੁੱਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਾਂਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੇਜੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਲਮਾ ਪਠ ਹੈ ਏਕ ਇਹੋ ਜਬੈ,
मान ले सिख इसको सबै। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਮ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ, ਦਬਾਤ ਵੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਲਮਾ ਲਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਕਾਹਦੀਆਂ? ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇ, ਸਮਝਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਮਾਇਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯਜੁਰਵੇਦ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤਾ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਸ ਜੋ ਕੰਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਧਰ ਜੇਲਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਕੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਜਾਣ ਜਾਈ ਜਾਣ, ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਖਿੱਦੋ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਜਾਓ, ਉਸ ਬੌਲ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਆਉਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਹੋ ਲੋਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਰੈ, ਹੇਰ ਹੇਰ ਪੁਨ ਕੋ ਨਹਿ ਅਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੱਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਜੇਲਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਮਰਦ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਨੰਦ ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਲਰ ਤੋਂ ਕਈ ਖੂਬੀਆਂ ਮਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛੀ ਗਿਆ। ਜੇਲਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਮਰਜ਼ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੁੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਨੱਚ ਲਾ, ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਲਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਪਿਆਰਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੰਨਾ ਚਾਅ, ਇੰਨੇ ਭਰੋਸੇ, ਇੰਨੇ ਯਕੀਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰਦਾ ਏ। ਦੀਨ ਮਜਬ ਕੇ ਮੁਖ ਹਮ ਦੋਈ, ਜਾਨੀ ਜਾਏ ਕੌਣ ਬਿਦ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿਪਾਹੀ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੱਲਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਿਦ ਕਰੇ ਜੇ ਮਨ ਹੈ ਨਾਹੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਭਖ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੁੱਲੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸਲਾਮ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸਵਾਹ ਡਾਉਣੀ ਉਹਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਚੋਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖੀ ਬੈਠਾ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੰਗਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਲਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮੁੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇਲਰ ਇਸਲਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਲਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈ ਚੱਲ, ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਚੱਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਜਾ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈ। ਸੁਨ ਦੋਨੋਂ ਅਵ ਰੰਗ ਤੇ ਗਏ,
ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰ ਹੈ ਬਿਲੋਕਤ ਭਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁੱਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂੰਝੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾਏ ਸਲਾਮ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਜ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ, ਕੁਛ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਬਦਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਦੀਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੈਦ ਕੋ ਦੁਖ ਕੁਛ ਚੀਨਾ। ਪਰ ਮੁੱਲਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਫਿਊਜ ਮਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਾਰੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਮੂੰਹ ਢਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਥੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਬੈਠੇ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਤੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਏਗਾ? ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੇਬਸ। ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਖਰੇ ਭਏ ਦੇਖਤ ਬਿਸਮਾਏ, ਕਹਿਓ ਸ਼ਾਹੂ ਤੁਮ ਨਿਕਟ ਪਠਾਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਓਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਡਰ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਏ। ਕਹਿਓ ਤੁਮ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਓ ਚਿਰ ਕਾਲ, ਕਹਿਓ ਹੱਠ ਧਾਰਿਓ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹੱਠ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ ਮੁੱਲੇ ਵੱਲ। ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ? ਮਰਦ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੂਰਖ ਬਹੁਤ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿਓ ਨਹਿ ਭੋਗੋ ਐਸ਼ ਅਨੇਕ, ਕਹਿਓ ਨਹਿ ਗਹੋ ਸ਼ਾਹੂ ਕੀ ਟੇਕ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟੇਕ ਓਟ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਕਰ, ਬੋਲਿਆ ਤਰਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਰ ਲਾਇਆ। ਸਤਨਾਮ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਲੱਖੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿ ਆਏ, ਸੋ ਸਗਰੇ ਹਜਰਤ ਵਡਿਆਏ। ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਹੋਵੋਗੇ। ਬੋਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਗੁਰੂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਕੀ ਘਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕਰ ਲੋ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਹ ਕਰੋ, ਆਓ ਮਿਲ ਜੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਰਾ ਸੋਚ ਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਸਤਕਾਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਆਓ ਚੰਗਾ ਕਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਲਾ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਿਸਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੋਜਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ,
कोई कहता मुसलमान बनो, दूजा कहता नहीं नहीं हिंदू बन जाओ, तीजा कहता सारे काम छड्डो, वाइन भी पियो, बीयर भी पी चलो, प्रसाद भी यही मिलूगा, आओ क्रिश्चियन बन जाओ, तुहानू रब असीं बुला दांगे। आखो सतनाम, सारा कुछ ही फ्री है, किसी चीज विच कोई बंदिश नहीं। कि रब मिलिया? रब मिलता कदों है? अंदर प्रेम होवे। कला बंदा सिख धर्म नाल भी जुड़ गया, आखे जी मैं जुड़ गया, मैं रब मिल गया, नहीं नहीं होता नहीं हो, धर्म कमाउणा पैना है। जे कोई सनातन मत नाल जुड़िया है, इस्लाम नाल भी जुड़ गया ना, जुड़िया होवे, अंदरों होवे सच्चा, खुदा नू सब विच वेखदा होवे, किसे धर्म नाल भी कोई जुड़ जे रब उत्थे ही मिल जांदा। आखो सतनाम। पर सिख धर्म महान क्यों है? ये बड़ा शॉर्टकट रस्ता है रब नू मिलण दा। इस कोई तप, कोई पखंड, कोई बहम, कोई भरम, कोई चलीसा, कोई वर्त कुछ नहीं। मर्द कहते सीधी आवाज रब नू मार तू ओनू समा दे, ओने तैनू समा दे देना है। रब नू मिलना औखा नहीं, बड़ा सौखा है। इत्थे बंदा मनाउणा औखा ते रब मनाउणा औखा नहीं। आखो सतनाम। जे प्रेम अंदर होवे। अज तक यही किया ना दुनिया विच, रब मनाया मन जांदा, बस यार मनाउणा औखा है। बुल्ले शाह दीयां गल्लां पढ़दे लोकी, पर नहीं, रब मनाउणा भी बहुत सौखा है ते सज्जण मनाउणे भी सौखे ने। कदों? जदों अंदर प्रेम सच्चा होवे, अंदर प्रीत सच्ची होवे, ते रब एक पल विच मन जांदा है। भगत धन्ने ने पत्थर चों ही पा लिया, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। औरंगजेब अपनी बेटी नाल तुहाडा निकाह करदे ते तुहानू ते बादशाह दे जवाई बनन दा मौका मिलदा ते तुसीं दुख झल्ली जांदे हो। महाराज मन जो जा करामात विखा दो। गुरु साहब कहंदे मुल्लिया लगदा नवां आया कि तू। आखो सतनाम। इन्ना ही वचन मर्द ने आख्या, शर्मिंदा जा हो गया, सुणाउंदा सी ना पिस्त मिलणगे, फराले मिलणगे। मर्द कहते सानू किसे पिस्त, किसे स्वर्ग दी कोई इच्छा नहीं, ना सानू किसे दा डर है, असीं ते मौत तो भी नहीं डरदे। जिस मौत दीयां दलीलां तू दे के दसदा ना, बादशाह तुहानू मार देगा जे नहीं मनोगे। मर्द कहते मरन दे ते आप आए। आखो सतनाम। मारो सानू। कि सानू मार दोगे? ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ, ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਿਆ ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੀ ਸੀ। ਨਾ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ करना है ਉਹਨੂੰ जी खोल के दिल खोल के कर लो। आखो सतनाम। सानू मौत दा डर नहीं, सानू ते चाह है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਰੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰ ਸਕਦੇ, ਮਰਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਮਰਦ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਤੂਬਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਰ। ਬੋਲਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ